Pranam, Jai Jinendra, everyone. Welcome to today's lesson, Jainism lesson. Today's speaker is Prafula Shah, who is the religious lead and vice chair of Northwest area. Today's talk is about Parshvanath Bhagwan and the journey from Kashi to Shikarji. In between, we've got Shobha Ben as well, and she'll be singing some stavans. We've got Prafula Ben for this week and next week. And next week, she will be talking about Neminath Bhagwan. So please do join us then as well. I will hand over to Prafula Ben. So let me just share my... Okay, over to you, Prafula Ben. Thank you very much, Meera Ben and Darshana Ben, for hosting us today. Badana Jai Jinendra Abada Sata Mahasho. I'm going to start with a tiny little stuti, and then I'll be sharing some slides with you. And today's journey, as Meera just said, is about Parshvanath Bhagwan's birth in Kashi to his Divan Kalyanak in Summit Shikarji. So please do join, ask questions. I'm also going to have a little bit of fun with you and ask you a few questions to see if you've been listening to this, maybe towards the end. Thank you. Hey Patita Pavan Vishwavatsala Parshva Sankheshwara Prabhu स्वीकार जो है नाथ मुझ श्रद्धा सबर अंतर प्रभु अति भव्य महिमा सांबरी आव्यो तमारा शरण मां हे पार्श्व संकेश्वर प्रभु रहिचो सदा मुझ स्मरण मां हे पार्श्व संकेश्वर प्रभु रहिचो सदा मुझ स्मरण मां. So I'm going to share my slides and we'll be doing this talk together. So if you have any information, do also put that in the chat for me to see. And I'm sure we're all going to have a really good session and learn something new today. My slides are created by me. And so I will seek forgiveness now if there's anything that is incorrect in here. Hopefully not. They are well researched. But in case there is something inaccurate in these slides. And as I said, we are joined by Shobha Ben today, and she will be doing a couple of stavans in between my talk. And my talk is, as I said earlier, about Parshvanath Dada's journey from his birth in Kashi. Kashi is also, of course, known as Banaras. He's also got another name, Varanasi, and his Nirvan Kalyanak in Shikarji. So according to Jain literature and historical references, Varanasi is the birthplace of Parshvanath Bhagwan, and at that time Varanasi was ruled by King of Asweshan, and he was the father of Parshvanath. Parshvanath Bhagwan is known to or recorded to have been born in 9th century BC. And today, Varanasi remains one of the greatest pilgrimage centers for Jains. And that is because it is also the Kalyanak Bhumi of 4 other Tirthankars. So 4 Tirthankars, including Parshvanath Bhagwan, Suparshvanath Bhagwan, Chandra Prabhu, and Shreyasnath Bhagwan. If anyone has been to Varanasi and seen this, Belupur is the place that is believed to be the birthplace of Parshvanath Bhagwan, આપણા 23મા તીર્થંકર ભગવાન અને એમના 3 કલ્યાણક ત્યાં થયા છે. સો 54 જન્મ અને દીક્ષા કલ્યાણક અને પછી
એવું કહે છે કે મહાવીર ભગવાને પણ આ જગ્યામાં દેશના આપી છે. અને સરનાથમાં, જે સરનાથ જગ્યા છે એ વારાણસીથી થોડુંક જ દૂર છે અને ભગવાન મહાવીર પણ ત્યાંથી વિચરેલા છે. સો આપણે હિસ્ટ્રીમાં જાય છે. We're talking about 9th century BC, or around that time. There are references in some scriptures of maybe even an earlier time, but actually 9th century is when it is recorded that Parshanath Bhagwan was born. So a little bit about Parshanath Bhagwan and what we know today in terms of apri tithis and some more information about his life. So Bhagwan's Chavan Kalyanak is Fagan Vad Choth, Janma Kalyanak Magservat Dasam, એમનું દીક્ષા કલ્યાણક માગસર્વદ 11 છે અને કેવળજ્ઞાન કલ્યાણક ફાગણ વદ ચોથ અને ફાઇનલી નિર્વાણ કલ્યાણક શ્રાવણ સુદ 8મ સમિત શિખરમાં. એમના ફાધરનું નામ અશ્વસેન હતું ને મધરનું નામ વામાદેવી. એમણે 30 વર્ષની વયે દીક્ષા લીધી હતી ને ત્યાર સુધી એ ખૂબ જ સરસ એક શ્રાવક તરીકે જીવન જીવી રહ્યા હતા. પણ he was born as a prince in the kingdom. So એ 30 વર્ષની ઉંમર સુધી એમણે રાજધાની શોભાવી હતી. એમના લગ્ન પ્રભાવતી સાથે થયા હતા અને એવું કહે છે કે એમનું આયુષ્ય 100 વર્ષનું હતું અને પાર્શનાથ ભગવાનના 108 નામ છે. એ 108 નામની વાત આપણે થોડીક આગળ કરશું. 30 વર્ષની વયે એમને દીક્ષા લીધી, બધું છોડીને, અને એ દીક્ષા એમણે લીધી પછી 84 દિવસ પછી એમ કહે છે કે એમને કેવળ જ્ઞાન થયું. 70 વર્ષ સુધી એમને દેશના આપી અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ વિચરતા 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 એમણે ઘણા લોકોને આ ધર્મ પમાડ્યો. ને એવું પણ કહેવાય છે કે એમના સાથે ઘણો બધો મોટો સંઘેરો હતો, ઘણા બધા બીજા સાધુ મુનિઓ હતા અને આ શ્રાવકોને એમણે જૈન ધર્મની ખૂબ જ સરસ પ્રભાવના કરી અને ઘણા બધા લોકોને એમને આ રાઈટ નોલેજ પીરસી. સો આગળ આપણે વાત કરીએ છીએ કે પાર્શનાથ ભગવાન, sorry, I think my slides may be stopped. I'm going to just try and go back one. There you go. So પહેલા મારે વાત કરવી છે પાર્શનાથ ભગવાનના 9 ભવોની, જે એમના 9 ભવ હતા before he became, he was born as Parshanath Bhagwan that we know and talk about today. So એમના 9 ભવમાં આપણે વાત કરશું મરુભૂતિની. મરુભૂતિ was the son of વિશ્વભૂતિ પુરોહિત અને એ કમથના ભાઈ હતા એ ભવમાં. પછી બીજો ભવ એમનો હાથી તરીકે હતો. ત્રીજો ભવ એમને એક ઇન્દ્રમાં રાજા તરીકે મળ્યો હતો. ચોથા ભવમાં કિરણ વેગ નામના એક પ્રિન્સ તરીકે એમને જન્મ લીધો હતો અને પાંચમા ભવમાં પાંચમા હેવનમાં એમનો બર્થ થયો હતો. 6th ભવમાં વ્રજનાભ તરીકે એક પ્રિન્સ તરીકે એમનો જન્મ થયો. 7મામાં અગેન એ હેવનમાં હતા. 8મામાં કનક બાહુ તરીકે એમનો જન્મ થયો. 9મામાં again he went to heaven and finally એમનો 10મો ભવ જે પાર્શનાથ ભગવાનનો ભવ હતો. So 273 years પહેલા, મહાવીર ભગવાનના પહેલા આટલા બધા વર્ષો પહેલા એમનો જન્મ થયો અને એવું કહે છે કે એ નેમિનાથ ભગવાનના સ્પિરિચ્યુઅલ સક્સેસર હતા જૈનિઝમ માટે. અત્યારે પણ એમની પોપ્યુલારિટી સુપર્બ છે અને એવું કહે છે કે he was also known as the reviver of Jainism. So આપણે અત્યારે હિસ્ટ્રી બુક્સમાં વાંચીએ તો એવું કહે છે કે એ એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હિસ્ટોરિક ફિગર હતા અને આપણા 23મા તીર્થંકર ભગવાન આ 24ના મેં કહ્યું એમ એમના 9 બર્થ્સ એના પહેલા થયા હતા અને એ
આ 10th બર્થમાં વામાદેવીની કુખે એમણે જન્મ લીધો. આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ એમના 9 ભવોની. સો પહેલા ભવમાં, as I was saying, he was born as Marubhuti, the son of Vishwabhuti Purohit, who was the religious he was the religious minister of King Arvind, who ruled Putanapur, જે region હતું એનું નામ પુતાનાપુર હતું. અને આ વિશ્વભૂતિ પુરોહિતના બે ખૂબ જ શક્તિશાળી દીકરા હતા. એકનું નામ કમઠ હતું અને બીજાનું નામ મરુભૂતિ. બંને બહુ જુદા હતા. કમઠ બહુ ચાલાક હતો, મરુભૂતિ બહુ ભોળા હતા. અને બંનેના લગ્ન ખૂબ જ સરસ અને સારી બંનેના લગ્ન ખૂબ જ સરસ અને સુશીલ છોકરીઓ સાથે કર્યા હતા. પણ મરુભૂતિએ ની વાઇફનું નામ વસુંધરા હતું, જે એના બીજાની વાઇફ કરતા બહુ જ સુંદર હતી. સો કમથે એમના સાથે ગેમ રમી અને he had an affair with his brother's wife. જ્યારે બધાને આ ખબર પડી તો કિંગ અરવિંદ એને બાનિશ કરી દે છે કિંગડમમાંથી ને એને એક ઘોર જંગલમાં મોકલે છે. આ એક એક્ટ શરૂ થઈ ત્યારે એમને એમના ભાઈ સાથે ખૂબ જ દુશ્મની થઈ. અને આ દુશ્મનીની આપણે આગળ વાત કરશું, કારણ કે આ દુશ્મની એ બંનેને એમના ભવ પછી ફોલો જ કરે છે. અને કેવી રીતે ફોલો કરે છે એની પણ આપણે આજે વાત કરશું. સો મરુભૂતિ ખૂબ જ દુઃખમાં છે અને એ વિચાર કરે છે કે હું મારા ભાઈને છે ને પાછો કિંગડમમાં લઈ આવું. પણ એનો ભાઈ ખૂબ જ સ્ટબન હતો, માને એમ પણ નહોતો. અને એ જાય છે જંગલમાં તો કમથ એના પર અટેક કરે છે અને મરુભૂતિને ત્યાં ને ત્યાં મારી નાખે છે. અને આ ટાઈમે મરુભૂતિ એકચ્યુઅલી પોતે પણ સંન્યાસી થઈ ગયા હતા. એમણે પણ પોતાએ ડિસાઈડ કર્યું હતું કે મને આ કિંગડમ કે કાંઈ નથી જોતું. અને એ મેડિટેટ કરતા હતા અને આ મેડિટેટ કરતા એમની આસનામાં આ કમઠ એને મારી નાખે છે. સો આગળ શું થાય છે? એ મેડિટેટ કરતા હતા એટલે આત્ર ધ્યાનમાં હતા. અને બીકોઝ ઓફ ધેટ અહીંયા તમે આ ફોટામાં જોઉં છો શું થાય છે. એમણે આત્ર ધ્યાનમાં જોઈ છે અને પોતે એ ધ્યાનમાં હતા એટલે નેક્સ્ટ બર્થમાં એમનો જન્મ એક હાથી તરીકે થાય છે. એને કમથની વાઇફ વરુણાનો જન્મ એક ફિમેલ એલિફન્ટ તરીકે થાય છે. પણ કમઠ જેને ખૂબ જ એંગર હતી, ઈગો હતો અને એને હજી પણ એને બદલો લેવાની જ એક આશા હતી, એનો જન્મ એક ખૂબ જ ઝેરીલા નાગ તરીકે થાય છે. અને આ જન્મમાં શું થાય છે, એને મળે છે ફોરેસ્ટમાં. અગેન આ એલિફન્ટ એક સરમન સાંભળતો હોય છે, જે અહીંયા ફોટામાં બતાવે છે, સાધુ મહારાજ પાસે. અને એ જઈને એલિફન્ટને ડંખ મારે છે અગેન. અને શું કરે છે, એને મારી નાખે છે. અગેન બીકોઝ આ ધર્મ ધ્યાનમાં બેઠેલા હતા અને એ દેશના સાંભળતા હતા, એ હાથીનો ભવ છોડી અને એને પાછો એનો જન્મ થાય છે. એનો સોલ ત્યારે એક સેલેસ્ટિયલ બીઈંગ તરીકે સહસ્ત્ર હેવનમાં જન્મ લે છે. અને આગળ ચોથા અને પાંચમા ભવમાં પણ સમથિંગ સિમિલર જ બને છે. અને આ કમઠ એને મળ્યા જ કરે છે અને જે આ બાંધેલું વેર હતું ને એ બંનેને ફોલો જ કર્યા જ કરે છે. શું આગળ થાય છે કે ચોથા અને પાંચમા ભવમાં પણ એ એક મુનિ બને છે અને એને એક સદગુરુ પાસે દીક્ષા લે છે. પણ એ દીક્ષા લેતા એના પાસે એવું એક વચન માગે છે મુનિ મહારાજ પાસે કે હું એકલો વિહાર કરીશ. તો એમને કહેવામાં આવે છે કે એકલ વિહારી મુનિ મહારાજ હતા. અને એકલા એ જંગલમાં ફરતા હોય છે અને એનું મેડિટેશન કરે છે, એના ધ્યાનમાં જ છે અને એના પેનન્સમાં જ છે. એટલા બધા ડીપલી એન્ગ્રોઝ છે કે એ જોતા નથી કે આજુબાજુ શું થઈ રહ્યું છે. શું થાય છે કે એમને કમઠ મળે છે અને અગેન એમને અટેક કરે છે. આ ફેરે 6th અને 7th ભવમાં સિમિલર વસ્તુ બને છે અને
સેવન્થ ભાવમાં એમનો જન્મ થાય છે. તો એ એક રાજાના ઘરે જ થાય છે, અને વજનામ નામના વજરામ ભવ મુનિરાજ તરીકે ઓળખાય છે. અગેન ફોરેસ્ટમાં જાય છે અને ધર્મ ધ્યાન કરે છે. આમાં સમજવાની વાત એ છે કે એનો સોલ એટલો બધો પ્યોર હતો કે એને જે જન્મ મળે છે, જન્મ પછી જન્મ મળે છે, તો એ પણ એને એવું જ લાગે છે કે મારે આ સારું જ કામ કરવાનું છે. સો એ ધ્યાનમાં હોય છે, અને મેડિટેટ કરતા કરતા એની સામે એક આદિવાસી ભીલ આવે છે જેનું નામ કુરાંગ હતું, અને કુરાંગ વોઝ કમત ઇન હિઝ પ્રીવિયસ લાઈફ. શું કરે છે, મુનિ મહારાજને મેડિટેટ કરતા જોઈ છે અને એકદમ ગુસ્સો આવી જાય છે, અને એને એ ગુસ્સામાં એ બાણ લઈ અને મુનિ મહારાજને એરોથી મારી નાખે છે. એ ખૂબ જ અગેન એનું મેડિટેટિવ સ્ટેટ હતું, ધર્મ ધ્યાન કરી રહ્યા હતા. એટલે નેક્સ્ટ ભાવમાં લલિતાંગ નામના દેવ તરીકે એમનો જન્મ થયો. અને આવી જ રીતે એક પછી એક એમને આ ભાવથી નેક્સ્ટ ભાવ સુધી એને કમઠ મળ્યા જ કરે છે, એક રૂપમાં કે બીજા સ્વરૂપમાં. અને મળતા એ કમઠ હંમેશા એને હાનિ જ કરે છે. અને આગળ આપણે વાત કરશું કે આ કેમ થાય છે અને આમાંથી આપણે શું શીખવા મળે છે. થોડીક વાર માટે આપણે અહીંયા સ્લાઇડ્સને સ્ટોપ કરીએ છીએ, and we're going to hear a stoven from શોભાબેન. પ્રણામ સૌને, જય જિનેન્દ્ર. કાશીનગરના વાસી રે 23માં જીનરાયા, માતા વામાદેવીના છાયા રે અશ્વસેન ભૂલરાયા. પ્રભુ શ્યામ વર્ણ કરી કાયા રે 23માં જીનરાયા. કાશીનગરના વાસી રે 23માં જીનરાયા. કમઠે ઉપસર્ગ કીધા તે સહન કરીને લીધા. કમઠે ઉપસર્ગ કીધા તે સહન કરીને લીધા. આપ મોક્ષ જઈને સીધ્યા રે 23માં જીનરાયા. કાશીનગરના વાસી રે 23માં જીનરાયા. નાગને બળતો ઉગારી નવકાર સુણાવ્યો ભારી. ઓ નાગને બળતો ઉગારી નવકાર સુણાવ્યો ભારી. મોક્ષની બતાવી બારી રે 23માં જીનરાયા. કાશીનગરના વાસી રે 23માં જીનરાયા. પ્રભુ આપ દયાળુ દેવા, અમે કરીએ તમારી સેવા. પ્રભુ આપ દયાળુ દેવા,
અમે કરીએ તમારી સેવા, આપોને મુક્તિ મેવારે 23માં જીનરાયા. કાશીનગરના વાસી રે 23માં જીનરાયા. શુદ્ધ જ્ઞાન ચક્ષુ મને આપો, પ્રભુ કષ્ટો અમારા કાપો. શુદ્ધ જ્ઞાન ચક્ષુ મને આપો, પ્રભુ કષ્ટો અમારા કાપો. બુદ્ધિ સાગર સ્થિર મુજ સ્થાપો રે 23માં જીનરાયા. કાશીનગરના વાસી રે 23માં જીનરાયા. માતા વામા દેવીના છાયા રે અશ્વસન કુલરાયા. પ્રભુ શ્યામ વર્ણ કરી કાયા રે 23માં જીનરાયા. પ્રભુ કાશીનગરના વાસી રે 23માં જીનરાયા. 23માં જીનરાયા. 23માં જીનરાયા. બોલો બોલો શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની જય. જય જિનેન્દ્ર. Thank you, Shobha Ben. Really lovely stuff. And I'm going to share my slides again, and we'll carry on the story of Parshnath Bhagwan's births. And this time we're going to go to his 8th and 9th birth. So આ ભાવમાં એમનો જન્મ થાય છે એક રાજાને ત્યાં કિંગ કુલિશ અને ક્વીન સુદર્શનાને ત્યાં. અને એના જન્મ પહેલા રાણીને 14 સ્વપ્ન આવે છે. એનો એ ઇન્ડિકેશન છે કે એક ચક્રવર્તીનો જન્મ થવાનો છે. અને આ 14 સ્વપ્નાની જે આપણે વાત હંમેશા કરીએ છીએ, એ 14 સ્વપ્ન રાણીને આવે છે. અને એમના બર્થ પછી એનું નામ સુવર્ણબાહુ રાખવામાં આવે છે. એ મોટા થાય છે અને પદ્માવતી નામની પ્રિન્સેસ સાથે એમને પરણાવે છે. અને ખૂબ જ શક્તિશાળી છે, તો 6 ખંડના રાજા બને છે અને એનું નામ ચક્રવર્તી પાડે છે. આવી રીતે એને ઘણા વર્ષ સુધી એ કિંગડમને રૂલ કર્યું. અને એક વખત એ જ કિંગડમમાં તીર્થંકર જગન્નાથ આવે છે. એટલે સુવર્ણબાહુ રાજા વિચાર કરે છે કે મારે એમને પ્રણામ કરવા જવું છે, એમની સેવા કરવી છે, અને એ જાય છે. ત્યાં જાતા એ દેશના સાંભળે છે જગન્નાથ તીર્થંકરની, અને ડિસાઇડ કરે છે કે મારે તો હવે દીક્ષા લેવી છે. અને દીક્ષા લઈ પણ લે છે, બધું છોડીને. અને ખૂબ જ સરસ રીતે એની આરાધના અને સાધના કરે છે. અને આ કરતા કરતા એ 20 સ્થાનકનું તપ કરે છે. અને 20 સ્થાનકના એ તપ કરતા કરતા એ બધા જ તીર્થંકરોના નામ લે છે, બધાની સેવા કરે છે. અને એ જ એક રીઝન છે કે ત્યાં એને ખૂબ જ તીર્થંકર નામ કર્મ કમાયું. અને એને એટલું બધું એ ગોત્ર કર્મ કમાયું કે આગળ જતા એમને પોતાને પણ આ ગોત્ર કર્મ કમાવાને રીઝનથી ખૂબ જ લોકોની ચાહના મળે છે. અને અત્યારે બધા કહે છે
કે બધા તીર્થંકર ભગવાનમાંથી આ 23માં તીર્થંકર ભગવાન બધાના ખૂબ જ લાડીલા હતા છે. અને એટલે જ એમના 108 નામ છે. Little bit later I will remember and try and remember કે 108 નામ તો છે, પણ એ બધા ક્યાં છે, ક્યાં ઇન્ડિયાના સ્ટેટ્સમાં છે. એક વખત મુનિ સુવર્ણબાહુ ખૂબ જ ધ્યાનમાં છે અને જંગલમાં મેડિટેશન કરી રહ્યા છે. અને આ બાજુ કમથની પણ એક પછી એક એમની પણ જે લાઈફ આવે છે, જન્મ થાય છે, મરણ થાય છે, જન્મ થાય છે, મરણ થાય છે, પણ એની જે બાંધેલી એની જે ગાંઠ હતી, આ વેરની ગાંઠ છૂટતી નથી. સો ઇવન આ જન્મમાં એનો જન્મ લાયન એટલે કે સિંહ તરીકે થાય છે. અને એ જ જંગલમાં આવે છે અને આ મુનિને જોઈ છે. અને એને પોતાના પહેલાના બધા જ ભવ યાદ આવે છે અને શું કરે છે, મુનિ પર અટેક કરે છે અને વન્સ અગેન એ મુનિને મારી નાખે છે. સુવર્ણબાહુ મુનિ પોતે આ સમાધિમાં હતા, મેડિટેશનમાં હતા, એટલે એમનો સોલ ખૂબ જ પ્યોર હતો. વાલ એ મેડિટેશન કરતા હતા, એના મગજમાં બીજા કોઈ વિચારો નહોતા અને એમની બોડી તો ત્યાં ને ત્યાં જ પડી જાય છે, પણ એને સમાધિ મરણ મળે છે. અને આ ભવ પછી એનો નેક્સ્ટ જે જન્મ છે એ 10th હેવનમાં મહાપ્રભા દેવ તરીકે એને જન્મ મળે છે. આગળ જતા 10મા ભવે એ વામા માતાની કુક્ષીમાં આવે છે અને વામા માતાનીને અશ્વસેન રાજાની આપણે આગળ વાત કરી હતી કે અશ્વસેન રાજા વારાણસીના રાજા હતા. વારાણસી ત્યારે એ કાશીનું કિંગડમ કહેવાતું હતું. અત્યારે એને બનારસ કહે છે, વારાણસી કહે છે, પણ ત્યારે એની ખૂબ જ જાઓ જલાલી હતી. અને આ જગ્યા ખાલી જૈનો માટે જ નહીં, પણ હિન્દુ ધર્મ માટે પણ ખૂબ જ મહત્વની છે. અને આપણા માટે મેં આગળ કહ્યું એમ, કારણ કે 4 તીર્થંકર ભગવાનના કલ્યાણની આ ભૂમિ છે. અને એમાં આપણે પાર્શ્વનાથ ભગવાન ભેલુપુરમાં એમનો જન્મ થયો હોય એવું હિસ્ટોરિકલ ડોક્યુમેન્ટ્સમાંથી આપણે મળે છે. વામાદેવીના ગર્ભમાં એ જ્યારે હતા ત્યારે વામાદેવીને 14 સ્વપ્ન આવે છે અને એ સ્વપ્નના અનુસરણીને ખબર પડે છે કે આ તીર્થંકરનો જન્મ થવાનો છે. સો એનો જન્મ થાય છે અને એનું નામ પાડે છે પાર્શ્વકુમાર. મોટા થાય છે, ખૂબ જ શક્તિશાળી અને સુશીલ છે, ખૂબ જ વાઇઝ છે અને એમના લગ્ન કરે છે પ્રસન્નજીત રાજાની દીકરી પ્રભાવતી સાથે. એમને ખૂબ જ ધર્મ પ્રત્યે, સેવા પ્રત્યે અને બીજા લોકોના દુઃખ પ્રત્યે એને ખૂબ જ લાગણી હતી. અને મારે કેવી રીતે મારા બધા જ સબ્જેક્ટ્સ, કારણ કે એ પોતે એક પ્રિન્સ હતા અને કહે છે કે મારે બધાને કેવી રીતે શાંતિમાં રાખવા અને સુખી રાખવા. સો એક દિવસ એ નીકળે છે અને બધાને જોતા જોતા જાય છે, તો એ જોઈ છે કે એક જગ્યાએ ખૂબ જ મોટું ક્રાઉડ ગેધર થયું છે, કે ઘણા બધા લોકો છે. વિચાર કરે છે કે અહીંયા શું થતું હશે, જોઈ છે તો દેખાય છે કે એક તાપસ એટલે એક બ્રાહ્મણ ત્યાં એક હવન કરીને બેસે છે. સો હવનમાં એ જોઈ છે કે આ હવનમાં તો કેટલા બધા, આ હવનના કુંડમાં કેટલી બધી હાનિ થશે, કેટલા બધા લોકો મરી જશે, જોઈ છે કેટલા બધા જીવો મરી જશે. અને એને પોતાને અવધિ જ્ઞાનના હિસાબે જોઈ શકે છે કે આ હવનમાં જે લાકડા છે એમાં 2 સર્પ છે અને એ બંને બળીને મરી જવાના છે. એટલે તાપસને વિનંતી કરે છે કે તું આ ના કર, પણ ઓલાનો એટલો બધો ઈગો છે કે માનતો નથી અને કેરી ઓન કરે છે કે હું તો આ મારું હવન આવી રીતે જ કરીશ. પછી એને સ્ટોપ કરાવે છે, એના પ્રિન્સના સૈનિકો એને સ્ટોપ કરાવે છે અને એને પ્રૂવ કરવા માટે આ લાકડાને ચીરે છે. તો જોઈને જ બધા એકદમ આશ્ચર્ય પામે છે. સાચન 2 સર્પ નીકળે છે અને ઓબ્વિયસલી બરેલા નીકળે છે અને ખૂબ જ દુઃખમાં છે, પીડામાં છે.
એટલે એમને પાર્શ્વકુમાર નવકાર મંત્ર સંભળાવે છે અને એ નવકાર મંત્ર સાંભળતા સાંભળતા આ બંનેનું ડેથ થઈ જાય છે. તાપસને આ જે એની આગળની દુશ્મની હતી એનાથી પણ વધારે એને ખૂબ જ એ ઉશ્કેરાયો, કારણ કે બધાની સામે એ નીચો પડ્યો. એને કહ્યું એ માન્યો નહીં અને આ પ્રૂફ થઈ ગયું કે એ બે સર્પ હતા. એટલે એ શું કરે છે, ખૂબ જ એનો ગુસ્સો વધારે કરે છે અને એ ડિસાઈડ કરે છે કે હું આને વધારે ને વધારે હેરાન કરીશ. અને આપણે આગળ સાંભળશું કે કેવી રીતે એને વધારે હેરાન કરે છે. શોભાબેન એમનું સેકન્ડ સ્તવન અહીંયા પ્રેઝન્ટ કરશે ને આગળ જે આપણે વાત કરશું એ છે ધર્મેન્દ્ર અને પદ્માવતી માતાની અને મેઘમાલિની. થેન્ક યુ. પ્રણામ સૌને. શંખેશ્વર સ્વામી તો ત્રણ જગના સ્વામી છે. શંખેશ્વર સ્વામી તો ત્રણ જગના સ્વામી છે. ભક્તજનોના મન મંદિરના અંતરયામી છે. વામાજીના નંદન મુજ મન વિસરામી છે. ઓ શંખેશ્વર સ્વામી તો ત્રણ જગના સ્વામી છે. તમે ત્રણ લોકે પૂજાયા, હા પૂજાયા. શંખેશ્વર દાદા મુજ મંદિરમાં આયા. તમે ત્રણ લોકે પૂજાયા, હા પૂજાયા. શંખેશ્વર દાદા મુજ મંદિરમાં આયા. વિશ્વનું મંગલ કરવા, હા કરવા. કલિકાલે છો કલ્પ વૃક્ષની છાયા. શંખેશ્વર દાદાનો વિશ્વાસ અનેરો છે. દુઃખ સંકટની વચ્ચે સંરક્ષણ પહેરો છે. ઓ શંખેશ્વર સ્વામી તો ત્રણ જગના સ્વામી છે. અભિષેક ધારા વરસતી, હા વરસતી. સારી દુનિયા તો એને જોવા તરસતી. ભાવોની ભરતી ચડતી, હા ચડતી. નૈયા ભક્તોની એને સહારે તરતી. વિઘ્નોને હરનારું સ્નાત્ર તમારું છે. તેજ ભરેલું મુખડું તારું પ્રાણ પ્યારું છે. ઓ શંખેશ્વર સ્વામી તો ત્રણ જગના સ્વામી છે. તુજ જવન જન્મને દીક્ષા, હા દીક્ષા. પ્રીતિ ભક્તિને વીરતીની હિત શિક્ષા. તારું કેવલ જ્ઞાન કલ્યાણક, હા કલ્યાણક. સમવસરણે બોલાવો આ બાલકને. શ્રપક શ્રેણી મંડાવો, આપો કેવલ જ્ઞાન. તુજ નિર્વાણે હું પણ પામું, તુજ ચરણે નિર્વાણ. હો શંખેશ્વર
સ્વામી તો ત્રણ જગના સ્વામી છે. સંયમ સુવર્ણ વર્ષે હા વર્ષે આવ્યો છું હું તુજ ચરણોમાં હર્ષે. તું રોમ રોમે વસજે હા વસજે તારી ભક્તિથી મુझ સબ કાર્યો સરશે. શંખેશ્વર સર્વેશ્વર રટણા જાગી છે. એ રટણા મારી મોહ જરા ભાગી છે. હો શંખેશ્વર સ્વામી તો ત્રણ જગના સ્વામી છે. આત્મકમલમાં લપતી હા લપતી તુજ કૃપાએ થાય એ ઉપલબ્ધિ. તુજ અનુપમ વિક્રમ આપો હા આપો અજિત સંસ્કાર ને તુજ પદ પદ્મે સ્થાપો. વિનંતી ઉર્ધર જો તું જગનામી છો. તુજ પ્રભુ મુझ સૂરજ ચંદા તું હિતકામી છે. ઓ શંખેશ્વર સ્વામી તો ત્રણ જગના સ્વામી છે. શંખેશ્વર સ્વામી તો ત્રણ જગના સ્વામી છે. શંખેશ્વર સ્વામી તો ત્રણ જગના સ્વામી છે. બોલો બોલો શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ ભગવાનની જય. થેન્ક યુ. Thank you very much, Shobha, another really lovely slogan. I'm going to carry on with our talk now. And now, પાર્ષદ ભગવાન is 30 years old, 30 વર્ષની ઉંમર થઈ છે અને એમનું ભોગાવલી કર્મ પતી ગયું છે અને એમને એવી દેશના આપે છે કે હવે તમારે દીક્ષા લેવાનો સમય આવે છે. સો એ ડિસાઇડ કરે છે કે હું દીક્ષા લઈશ અને એ બધું જ એમનું આખું કિંગડમ છોડી અને દીક્ષા લે છે. અને દીક્ષા લેતા જ એને ચોથા ટાઈપનું જ્ઞાન થાય છે જે મન પર્વ્ય જ્ઞાન આપણે કહે છે. અને ભગવાન પાસે એટલી બધી પ્રાર્થના કરે છે, એટલી બધી આરાધના અને સાધના કરે છે. અને જેવી જ રીતે પહેલા હતું એવી જ રીતે એ એમની મેડિટેશન ધ્યાનમાં જ એમનો સમય કાઢે છે. સો એક દિવસ એ મેડિટેશનના સ્ટેટમાં ઊભા છે. એમનું જે પોસ્ચર છે આપણે એને કહે છે કે એ હંમેશા આપણે જ્યારે જોઈએ ત્યારે બધા લગભગ તીર્થંકર બેસેલી પોઝિશનમાં હોય છે. ઘણી ફેરે આપણે પાર્ષદ ભગવાનને ઊભા કાવસક ધ્યાનમાં પણ જોઈએ છે. એવી રીતે એક વખતે કાવસક ધ્યાનમાં મેડિટેશન કરતા હોય છે અને એક દેવ ત્યાં આવે છે અને એને પરખે છે અને જોઈ છે કે આની સાથે મારો કઈક સંબંધ છે. અને જોતા જોતા ખબર પડે છે કે એ દેવ કોઈ બીજું નહીં પણ કમથનો જીવ છે, એઝ મેઘમારી. એટલે જાય છે, બધું જોઈ છે અને ડિસાઈડ કરે છે કે મારો જે પેલાનો જેની સાથે વેર છે ને એ વેર માટે હું એને થોડીક હજી પણ એને દુઃખ આપીશ અને એને હેરાન કરીશ. એટલે શું કરે છે, પોતે ખૂબ જ એમની પોતાની જે મનમાં ઈચ્છા છે કે મારે આની સાથે વેર છે, મારે આ કરવું છે, એટલે એ એટલા બધા ઉપસર્ગો કરે છે. તો પેલા એને ડરાવવા માટે મોટા મોટા હાથીને મોકલે છે,
સિંહને મોકલે છે અને પછી પાર્શનાથ ભગવાન એવી જ રીતે જેમ ધ્યાનમાં હતા એમ જ રહે છે એને કાંઈ ઇફેક્ટ નથી થતું. એટલે એ ડિસાઈડ કરે છે કે હવે મારે બીજું કંઈક નવું કરવું પડશે. એટલે એને પથ્થરથી મારે છે. પથ્થર મારતા મારતા એટલો બધો વરસાદ એ વરસાવે છે, જેને આપણે અત્યારે સ્ટોર્મ કહી શકીએ. તો એ એટલા બધા વર્ષમાં વરસતો વરસાદ આમ પાણી ભેગું થતું જાય છે અને ભગવાનના આખી જ ભગવાન ઓમસ એ પાણીમાં ડૂબી જાય છે ત્યાં સુધી કે એમનું નાક જ દેખાય છે અને નાક ઉપરની એમનું માથું જ દેખાય છે. તો પણ એ તો એમના ધ્યાનમાં જ રહે છે અને એમ નથી કે આ કોણે કર્યું, કેમ કર્યું, શું છે. આપણી જેમ નહીં, આપણે તો હોઈએ તો આપણે તો ક્યાં ના ક્યાં પણ પહોંચી ગયા હોય, બીકોઝ આપણે કદાચ ખબર પણ હોય કે કોણે આ કર્યું હશે. પણ એ એવું કાંઈ નથી ગણતા અને એની સાધનામાં જ એ મગન બન્યા છે ને એમાં જ રહે છે. એટલે શું થાય છે, ધર્મેન્દ્ર અને પદ્માવતી એને સહાય કરવા આવે છે. આપણે લાસ્ટ સાઈડમાં જોયું હતું, એને જે બે જે સ્નેક્સને બચાવ્યા હતા એ ધર્મેન્દ્ર અને પદ્માવતી બને છે અને એના યક્ષ અને યક્ષિણી તરીકે એમને મદદ કરવા આવે છે. એટલે ધર્મેન્દ્ર દેવ આ નાગનું આખું સરપંચનો આખો શેલ્ટર ભગવાનને આપે છે, એક છત્રીની જેમ. અને એમાં તમે જોવ છો એમ 7 હુડ્સ છે અને પાર્શનાથ ભગવાનના હંમેશા આ તમે જોશો એમની આ 7 ફણા હશે, સુપાર્શ્વનાથ ભગવાનની 5 હશે. તો આપણે એવી રીતે પણ ખબર પડી શકે કે આ પાર્શનાથ ભગવાન છે. અને પદ્માવતીમાં એક કમળની જેમ બની જાય છે અને લોટસ તરીકે એટલે તરવાની તરીકે એને શેલ્ટર આપે છે. તો ભગવાનને પદ્માવતીમાં અને ધર્મેન્દ્ર દેવ બચાવે છે કારણ કે એમને યાદ આવે છે પહેલા જે કરેલું હતું એ. આગળ શું થાય છે કે કમઠને ધર્મેન્દ્ર દેવ ઓળખી જાય છે અને એને ખૂબ જ દયાથી કહે છે કે આટલું બધું તારા પર થયું, આટલા બધા તે પાપ કર્યા, તો પણ ભગવાને તને કાઇન્ડનેસથી જોયા અને એને તને દયાથી જ જોયા અને તું આટલો બધો ઈગોમાં છો ને તારું આટલું બધું ખૂબ જ સ્ટબનનેસ છે જેના કારણે આટલા નજીક તને ભગવાન મળ્યા છે પણ એને તું ઓળખી ના શક્યો. અને એને કહે છે કે જો આવી જ રીતે આપણે આ બર્થ અને ડેથની સાયકલમાં જો આપણે પોતે પણ આ ગાંઠ બાંધીને આગળ વધીએ તો એ ગાંઠ આપણા સાથે ફ્રોમ વન લાઈફ ટુ ધ નેક્સ્ટ લાઈફ ટુ ધ નેક્સ્ટ લાઈફ આપણા સાથે આવવાની જ છે. કમઠ આ શબ્દો સાંભળે છે, કમઠ એટલે કે મેઘમાળિયા શબ્દો સાંભળે છે અને એ જોઈ છે તો એને પણ એમ લાગે છે કે મેં ખૂબ જ ખરાબ કર્યું છે અને એના ખરાબ કરેલા બધા કર્મનું એ થોડોક પસ્તાવો કરે છે, એટલે કે રિપેન્ટન્સ કરે છે અને ભગવાનના પગે પડી જાય છે અને રોતો રોતો ભગવાન પાસે એ ફોરગિવનેસ માગે છે. અહીંયા શું બને છે કે આટલા બધા ટાઈમ પછી ભગવાન વિચરતા 84 દિવસ પછી એમને કેવળ જ્ઞાન થાય છે અને જેમ મેં આગળ કહ્યું તો 75 યર્સ સુધીનો એમનો સંયમનો પ્રયાર રહ્યો અને આગળ વિચરતા ભગવાન પહોંચે છે સમેત શિખર. અને ત્યારે શિખરજીનું નામ મધુબન હતું, અત્યારે પણ જૂનું નામ મધુબન જ છે અને આ ખૂબ જ મહત્વની જગ્યા છે જ્યાં આપણા 24 તીર્થંકરમાંથી 20 તીર્થંકરની આ કેવળ જ્ઞાન મોક્ષની ભૂમિ છે અને ત્યાં ભગવાનનું મોક્ષ થાય છે. કોઈ સમેત શિખર ગયા હશે તો ખબર હશે કે આ પિક્ચરમાં જે મિડલ પિક્ચર છે એમાં દેખાય છે આ પાર્શનાથ ભગવાનની ટોંક જે સૌથી ઊંચી ટોંક છે એટ શિખરજી અને એવું લાગે છે કે તમે લિટરલી વાદળા સાથે વાતો કરો છો, એટલું ઊંચું છે. અને અહીંયા પાર્શનાથ ભગવાનના પગલા છે જે પગલા આજે પણ લોકો પૂજે છે અને આજે પણ અસંખ્ય લોકો ત્યાં જાય છે અને ભગવાન પાસે એવું જ માગે છે કે તમે જેવી રીતે
કમટ પર દયા કરી, કમ્પાશન એને આપ્યું, અને એની સાથે તમારો જે વેર હતો એ વેર, એને ભલે વેર ઉગાડ્યો પણ તમે તો જેમ હતા એમ જ રહ્યા. સો એમની સાથે મોક્ષ, એવું કહે છે કે બધા ભગવાન કરતા વધારે સાધુ સાધ્વીજી એમના સાથે મોક્ષમાં ગયા આ સમેત શિખરની ધરતી ઉપર. અત્યારે પણ ત્યાં જાતા જ આપણે ખબર પડે છે, આપણે પોતે પણ ફીલ કરીએ છીએ કે આ જગ્યા એક ખૂબ જ સ્પેશિયલ જગ્યા છે બધા માટે. અને ઘણા વખત પછી આપણે વાત સાંભળી હતી, હું અત્યારે મારી સ્લાઇડ સ્ટોપ કરું છું કારણ કે મારે વાત કરવી છે 108 પાર્શ્વનાથ ભગવાનની અને કેમ અને ક્યાં છે. સો આ શિખરજીનું એક નામ આવે છે જ્યારે આપણે 108 પાર્શ્વનાથ ભગવાનની વાત કરીએ છીએ. સો એમાંથી 108 પાર્શ્વનાથ ભગવાનમાંથી 60 ભગવાન ગુજરાતમાં છે. અને ગુજરાતના 60 પાર્શ્વનાથ ભગવાનમાં આપણે નામ ઘણા બધા સાંભળીએ છીએ. ચારુત પાર્શ્વનાથ, પાટણમાં કેટલા બધા છે. 28 પાર્શ્વનાથ ભગવાન રાજસ્થાનમાં છે, 8 મહારાષ્ટ્રમાં છે. અને મહારાષ્ટ્રમાં જે એમાં એક મોટું નામ છે જે અંતરિક્ષ પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું છે. અને અંતરિક્ષ પાર્શ્વનાથ ભગવાન આટલા ઘણા બધા વર્ષ સુધી, એટલે કે છે કે 2 દાયકા સુધી એમની કોઈએ પૂજા નથી કરી કારણ કે એક વિવાદ હતો 2 જૈન સંઘો વચ્ચે, આપણા શ્વેતાંબર સંઘ અને દિગંબર સંઘ વચ્ચે. અને આખું અંતરિક્ષ તીર્થધામ ગવર્મેન્ટના કંટ્રોલમાં હતું. પણ એઝ યુ નો ગયા વર્ષે નહીં, એના આગલા વર્ષે અંતરિક્ષ પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું એ તીર્થધામ પાછું ખુલી ગયું અને બધા અત્યારે પૂજા કરવા જઈ શકે છે. એક છે ઝારખંડમાં એટલે બિહારમાં જે છે શિખરજી, 3 છે ઉત્તર પ્રદેશમાં, એક વેસ્ટ બંગોળમાં છે અને એક છત્તીસગઢમાં છે. સો એવી રીતે 108 પાર્શ્વનાથ ભગવાન જે આપણે ઘણા બધા જ્યારે પાર્શ્વનાથ ભગવાનની વંદના આપણે બોલીએ છીએ ત્યારે આ બધા નામ આવે છે. એ 108 પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો આ હું જસ્ટ બધાને જરાક જાણ કરતી હતી કે ક્યાં છે. અને કોઈ ફેરે આપણે જવાનો ચાન્સ મળે ને આપણે તીર્થધામમાં જઈએ તો 108 પાર્શ્વનાથ ભગવાન ક્યાં છે આપણે જોઈ શકીએ અને એની પણ દર્શન, પૂજા અને આરાધના આપણે કરી શકીએ. મારી ટોક અહીંયા હું સ્ટોપ કરું છું. આપણે એક આ ફાઇનલ સ્તવન સાંભળશું અને then we'll be taking the questions. So I think તમે ઝૂમમાં ક્વેશ્ચન્સ મૂકી શકો છો, યા તો આપણા આજના હોસ્ટ દર્શનાબેન અને મીરાબેનને પણ મોકલી શકો છો. આ સ્તવન પછી આપણે ક્વેશ્ચન્સ લેશું અને હું પણ તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછવાની છું. લેટ્સ સી તમને શું યાદ છે આ મારી ટોકમાંથી. અને ઝૂમમાં તમારે લખવાનું છે કે હું જે ક્વેશ્ચન પૂછું એનો આન્સર તમારે બધાએ ઝૂમમાં લખવાનો છે. પણ હમણાં આપણે હવે શોભાબેનને સાંભળશું. प्रणाम। हे प्रभु सावला मुझ पे भी कृपा करो, दास हूँ मैं तेरा, दास पर दया करो। तू तो हो प्रभु अंतर्यामी, सुन लेना है त्रिभुवन के स्वामी। चिंतामणि पारसनाथ, कल्याणी पारसनाथ, सावलिया पारसनाथ। चारों तरफ से विपदा ने घेरा, दुख के भंवर में मैं गिर गया। कोई किनारा मैंने न पाया, जी उपसर्ग भर जपता गया, जपता गया। नैया मेरी तुझे
प्रीति रानी गाऊंगा गुण तेरे ही स्वामी शंखेश्वर पारसनाथ नागेश्वर पारसनाथ भद्रेश्वर पारसनाथ भव भव के बंधन जकड़े हैं ऐसे फंसता ही जाए ये मन मेरा छे भूल श्रद्धा शक्ति दो ऐसी भक्ति में गाए जीवन मेरा जीवन मेरा नाम तेरा है वरदानी जिसको जप के मुक्ति है पानी दुख भंजन पारसनाथ भय भंजन पारसनाथ पीड़ भंजन पारसनाथ जीवन अपना सफल बनाबू व्रत और नियम तेरे अपनाबू मन के आंगन में वेर मिट जाए मैत्री भाव हो हर प्राणी से हर प्राणी से सबका भला हो सबका मंगल भाव ये दिल में सुंदर हो आए कलिकुंड पारसनाथ तरणेन्द्र पारसनाथ केसरिया पारसनाथ हे प्रभु पारस मेरा दिल ये दिल नहीं तेरा मंदिर हो मेरा सरहज चूके कहीं तो वो ही तेरा दारा हो दारा हो ना भूलूं मैं सुख में तुझको दुख में हाथ मेरा सर पर हो अलौकिक पारसनाथ मनमोहन पारसनाथ अंतरिक्ष जी पारसनाथ हे प्रभु सावला मुझ पे भी कृपा करो दास हूँ मैं तेरा दास पर दया करो तू तो हो प्रभु अंतर्यामी सुन लेना है त्रिभुवन के स्वामी वाराणसी पारसनाथ अवंती पारसनाथ पद्मावती पारसनाथ 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 बोलो बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान ની જય જય જીનેન્દ્ર Thank you, Shobhaben, very much. Another really lovely Stavana Nama, Ketla Bada Parshat Bhagwana Nama. So we have a couple of questions. Meera and Darshana, I don't know if you've got any.
but there's a couple here in the Zoom. That's fine. If you answer those, Prof. Levin, no one has sent me any questions. So. Yeah, I haven't got any either. Okay, thank you. So we've got a question here from Hasubai. And the question is, what initially started the enmity between the two brothers, Kamath and Bhagwan Parshnath? So the enmity started because Kamath had an affair with ત્યારે એની વાઇફ સાથે એનો અફેર થયો અને ત્યારના રાજાએ જે એ લોકોનો જ રાજા અરવિંદ એનું નામ હતું એ આને ઘોર જંગલમાં મોકલી દે છે પનિશમેન્ટ તરીકે અને ત્યારે ડિસાઇડ કરે છે કે આને મને આમ કર્યું એટલે હું એની સાથે આ બદલો લેવાનો છું. And so that was the first start of the enmity between the two. અને એને જે કર્યું હતું એ ઓફકોર્સ રિપોર્ટ થયું અને રાજાએ એને દંડ આપ્યું અને એને ઘોર જંગલમાં મોકલી દીધો. અને ત્યારે જ એના મગજમાં આ બેસી જાય છે અને એનો ઈગો એટલો બધો ઉભરાય છે કે ડિસાઇડ કરે છે કે હું આને મારી જ નાખીશ, કે આને મને આટલું બધું દુઃખ અપાવ્યું છે, હું પણ એને દુઃખ આપીશ. So I hope that answers your question, Hasubai. Has anyone got any other questions? If not, then I've got one for all of you, which I'm going to ask. And then thank you, Hasubai. If you could put the answers here in the chat for me. So in my talk, I was talking about where his first birth took place. Where Parshnath's birth took place. અને એ જગ્યાનું પણ આપણે નામ દીધું, એ જગ્યાને આપણે થોડીક વાતો કરી, પણ મારે જાણવું છે કઈ સેન્ચુરીમાં હતું. So what century were we talking about when he was born? ખાલી તમે અહીંયા નંબર લખી શકો છો. Few people have put answers. It'd be good if I could see maybe a few more. I've got a couple sent to me as well. Okay. So yes, we've got a few more. Brilliant. So I'm so pleased because obviously Amari Tokma may include Karuto, and all of you who have put the answer, they're absolutely correct. 9th century BC in the Kashi kingdom. So that's where he was born. Kubet Saras and a Lambi Parshnath Bhagwan's story che. I know about really short time cover કરવાની ટ્રાય કરી છે, and as I said right at the start, આમાં મારી કોઈ મિસ્ટેક થઈ હોય તો હું બધાને મિચ્છામી દુક્કડમ પાઠવું છું. It's been really nice having this conversation with all of you. We've got about 44 devices here this evening, and then next week talk Mira will tell you a little bit more about, but we've got time for just maybe a very short sermon, which I would like to just take. And then, Mira, I don't know if we've got any other questions or anything. So just one question. I don't know if you want to answer it now or afterwards. So it was, how has the 108 names come about? Okay, thank you. I'll answer that after this short sermon. Thank you. So this stavan is all about what we feel about Parshnath Bhagwan when we are thinking of him, where he is, the surroundings, and what does that mean to us. Pavanani Pankuma Gaganani Akuma Prabhu Parasana Taruna Rome Rome Chale Avi
ટીચર સંકીર્તન તારું પ્રભુ પારસનાથ તારું નામ ગુફામાં છે ગુંજન તારું ખીણોમાં છે ખેલન તારું શિખર શૃંગાર દરે તારું પગથિયે છે કંપન તારું પાર્શ્વનાથના શરણોમાં છે આજીવન મારું પ્રભુ પાર્શ્વનાથ તારું નામ તજામાં છે તન તારું દીવામાં છે સ્પંદન તારું ફૂલોમાં મોરી તારી પ્રીત ગીતોમાં સંવેદન તારું શિખરજીમાં ચાર મુખે મનોહર દર્શન તારું પ્રભુ પારસનાથ તારું નામ અમારું તન મન ધન તારું અમારું જીવન પણ તારું સ્વરોમાં સંચાલન તારું ઉવારે સન્મોહન તારું આત્મના આંગણીએ અનાહદ આવાદન તારું પ્રભુ પારસનાથ તારું નામ પવનની પાંખોમાં ગગનની આંખોમાં પ્રભુ પારસનાથ તારું નામ પ્રભુ પારસનાથ તારું નામ. Thank you. I'm going to answer that question about how did the exonat names come about. So as એમનો મહત્વ ખૂબ જ હતો અને જેમ લોકો પાર્શ્વનાથ ભગવાનની મૂર્તિ ભરાવા માંડ્યા જિનાલયો બનાવવા માંડ્યા એમ એ જગ્યાઓ સાથે એમના નામ જોડાતા ગયા. So I think when Shobhaben was singing her Stavan, for example, there were a number of names that came. So Antriksh Parshnath Bhagwan, for example, there are so જે એ નામો છે એ નામોનું પર ખૂબ જ મહત્વ છે. ઘણી વખત એ જગ્યા સાથે જોડાયેલું છે, ઘણી વખત લોકો સાથે જોડાયેલું છે અને મોટા ભાગના નામો આપણે 108 પાર્શ્વનાથ વંદનામાં જોઈએ છે, એમાં દેખાય છે. અને એટલું જ નથી પણ આ 108 નામ છે અને each of the મૂર્તિs are a different color, different shape, different વર્ણન. So કોઈને જો એ જોવું હોય કે એક્ઝેક્ટલી કેવી રીતે છે ને આપણે કદાચ ઇન્ડિયા ના જઈ શકીએ તો અહીંયા કોલિન્ડેલ જૈન સેન્ટરમાં આ 108 પાર્શ્વનાથ ભગવાનની મૂર્તિઓ છે એક્ઝેક્ટલી જેવી રીતે ત્યાં બધા તીર્થોમાં છે. And I hope that answers the question. So it's very much about people have named the Bhagwans according to the places they may be in. અને સંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ પાછળ પણ એક મોટી સ્ટોરી છે. ત્યાં શંખનો નાદ થયો હતો અને આખી જગ્યા શંખનાદ તરીકે ટાઉન બન્યું અને એમાંથી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું નામ આવ્યું છે. એની લાંબી એ સ્ટોરી છે એટલે અત્યારે આપણે ટાઈમ પણ નથી, પણ each of the names has come from either the people જેને ભરાવ્યા છે or એ જે જગ્યામાં છે ત્યાંથી. I hope that answers the question. Deepa Ben is asking, do we know what happened to Kamat soul in the end? So, એમણે પ્રાયશ્ચિત કર્યું, પણ according to આપણા scriptures, એમાં આપણે ખબર નથી કે પછી એને શું થયું. But because એને પ્રાયશ્ચિત કર્યું, according to Jain philosophy, I'm sure આપણે જ્યારે પણ કોઈ પણ ભૂલ થયેલી વાતનું પ્રાયશ્ચિત કરીએ છીએ ત્યારે જૈનિઝમ એક એવું faith છે કે જેમાં એ તાકાત છે કે તમને forgiveness મળી શકે છે.
So for example, જ્યારે આપણે પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ, આખું પ્રતિક્રમણ is પ્રાયશ્ચિત for all of the things that we have done wrong during the day. Every minute જ્યાંથી આપણે જાગીએ છીએ અને જ્યાં આપણે સુવા જાય છે ત્યાર સુધી આપણે કેટલા બધા કરમ બાંધીએ છીએ અને એ કરમ બંધાતા 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 આપણે કરમ છોડીએ છીએ, બાંધીએ છીએ, છોડીએ છીએ, બાંધીએ છીએ. પણ આપણા ધર્મમાં પ્રાયશ્ચિત કરવાનો આ એક મોટો ટૂલ છે જેને આપણે પ્રતિક્રમણ કહે છે. So we don't know exactly what happened to Comet, but you know, we can assume from the philosophy કે એમને forgiveness મળ્યું જશે. I hope that's okay and answers that question. Right. Thank you very much, everyone. And thank you for joining us. I'm going to hand over back to our hosts. Thank you, Prabhulaban. We will see you all next week for the next session, which will be on Neminath Bhagwan. That will be with Prabhulaban as well. So I'm going to end the session here and we'll see you next week. Thank Meera, you. can I just Yes. thank you and Darshana Ben for hosting us today. Thank you. And I want to just say a huge thank you again to all our participants who've joined us this evening. Next week, Mara Sate Koine Stavan Gau Hoi Neminath Bhagwanu. They'll reach out to Meera or Darshana and they can pass the message back to me. Thank you, everyone. Jai Thank Jinesh. you. Thanks. See you next week. Ben Thank and you. Meeraben and Darshana Ben, thank you so much for this opportunity. Thank Thank you. you, Shobhaban.